ऐसी प्रीत करो मन मेरे, प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। हाथ पैर रब जानो मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। हाथ पहन रब जानो मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। मन में है सिंचो हर हर नाम, मन में है सिंचो हर हर नाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, मन में सींचो हर हर नाम,
मन में संचो हर हर नाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। कहो नानक जाके निर्मल भाग, कहो नानक जा, कहो नानक जाके निर्मल भाग। कहो नानक जाके हाँ निर्मल भाग, कहो कहो नानक जाके निर्मल 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 भाग, जाके निर्मल भाग, कहो नानक जाके निर्मल भाग। हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग। कहो नानक जाके 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 निर्मल भाग, नानक जाके निर्मल भाग, जाके निर्मल जाके कहो नानक जाके निर्मल भाग, कहो नानक जाके निर्मल भाग। हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग, हर चरणी ताका मन लाग। ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। आठ पहर प्रभ जानो
नेरे आठ पहर प्रभ जानो मेरे आठ पहर प्रभ जानो नेरे आठ पहर प्रभ जानो नेरे ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो मन मेरे। जिस तू राखे तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार जिस तू राखे तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार सब तुझ ही अंतर सगल संसार कोट पाप चित वत है प्राणी सो होवे जे कर जोज विडानी कोट पाप चित वत है प्राणी सो होवे जे कर जोज विडानी सो होवे जे कर जोज विडानी सो होवे जे कर जोज विडानी तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार राखो 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 कृपा राखो 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 कृपा तेरी शरण तेरा दरबार तेरी शरण तेरा दरबार तेरी शरण तेरा दरबार तेरी शरण तेरा दरबार राखो 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 कृपा राखो 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 कृपा जिन सेविया निर्भव सुख दाता तिन पौर किया एक पराता जिन सेविया निर्भव सुख दाता तिन पौर किया एक पराता तिन पौर किया एक पराता जो तू कर है सोई पुन होए मार न राखे दूजा कोए मार न राखे दूजा कोए जो तू कर है सोई पुन होए मार न राखे दूजा कोए मार न राखे दूजा कोए मार न राखे दूजा कोए तेरी शरण तेरा दरबार तेरी शरण तेरा दरबार
क्या तू सोचे है मानस बात, अंतर जामी पुरख सुजान, अंतर जामी पुरख सुजान। एक टेक एको आधार, एक टेक एको आधार, सब किछ जाने, सब किछ जाने, सिरजनहार सब सब किछ जान, सब किछ जान, सिरजनहार सब किछ जान, सब किछ जान, सिरजनहार सब किछ जाने, सिरजनहार सब किछ जाने, जाने जाने, सिरजनहार। एक टेक एको आधार, सब किछ जाने सिरजनहार। एक टेक एको आधार, सब किछ जाने सिरजनहार, सब किछ जाने सिरजनहार, सब किछ जाने सिरजनहार। तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो 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 कृपा तार, राखो 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 कृपा तार। तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो राखो कृपा धार, राखो राखो कृपा धार। राखो 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 कृपा धार, राखो कृपा धार, राखो कृपा धार, राखो कृपा धार। तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार, तेरी शरण तेरा दरबार। राखो 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 कृपा तार, राखो 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 कृपा तार। जिस ऊपर नजर करे करता, तिस जन
तिस जन के सब काज सवार। तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोई, ना साके कोई, जन नानक अपड़ ना साके कोई। तिसका राखा एको सोए सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोई। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला। नानक धर के गोले, नानक धर के गोले, नानक धर के गोले, नानक धर के गोले। जिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ न साके कोई, नानक अपड़ न साके कोई। जिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ न साके कोई, जन नानक अपड़ न साके कोई, जन नानक अपड़ न साके कोई। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो 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 कृपा, राखो 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 कृपा, राखो 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 कृपा, राखो कृपा, राखो कृपा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मोती हीरा निर्मला, कट कोट रिसा। मोती हीरा निर्मला, कट कोट रिसा। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो। गुर हर ध्यान निहार, प्रभ हर मन धर सोहना, प्रभ हर मन धर सोहना। तिस में माणिक ला, तिस में माणिक ला। प्रभ हर मन धर सोहना, प्रभ हर मन धर सोहना। तिस में माणिक ला,
मंगला प्रभ हर मंगल सोहना प्रभ हर मंगल सोहना गुणवंती गुणवीत रा ओ गुणवंती तू गुणवंती गुणवीत रा ओ गुणवंती तू जे लोड़ है वर कामणी नल मिलिया बिल्कु ना बेड़ी ना दुल्हड़ा ना बेड़ी ना दुल्हड़ा ना पाइए फिर तू सोहना प्रभ हर मंगल सोहना प्रभ हर मंगल सोहना प्रभ हर मंगल सोहना मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल हाँ गुरमुख पूरा जे करे पाई ऐसा तो हाँ गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हरना हाँ गुर सरसा था गुर तीरथ दरिया गुर तीरथ दरिया जे तिस भावे उजली जे तिस भावे जे तिस भावे उजली जे तिस भावे जे तिस भावे जे तिस भावे उजली जे तिस भावे जे तिस भावे उजली सत सिर नावण जा गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुर कर मन मोर गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही हो 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 गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुर कर मन मोर गुरु
परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटा दाग। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटा दाग। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द धाम ताका भागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर ऊपर सदा कुर्बान, सदा कुर्बान। गुर ऊपर सदा कुर्बान, सदा कुर्बान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुर कर मन मोर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुर कर मन मोर। पूरा पूरा आखिया पूरा तख्त निवास, पूरा थान सुहावना, पूरा आस निरास। नानक पूरा जे मिले, नानक पूरा जे मिले। क्यों काटे गुणतान, प्रभ हर मंगर सोहना, प्रभ हर मंगर सोहना। तिस में माणिक ला, तिस में माणिक ला। प्रभ हर मंगर सोहना, प्रभ हर मंगर सोहना। प्रभ हर मंगर सोहना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜਾ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ, ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰ ਹੀ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਚਾਊ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਜ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਏ? 2-3 ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? 2-3 ਖੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? 2-3 ਨਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ 5 ਹੀ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ। ਜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 5 ਚੁਣੇ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕੇ। ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, MLA ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਜਣਾ। ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਡਾਂਗਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖੜਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜੇ। ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਛੱਡੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਓ, ਜਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਥੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੜੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲਓ ਬਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਏ ਮੇਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮੇਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ TV ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰਸਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੰਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਕੱਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ,
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਜੀ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਜੀ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਗਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਜਪੋ ਆਏ ਮਿਲ, ਜੀ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ, ਓ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾੜਾ
ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਜੀ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚੱਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਜਪੋ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ 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 ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ 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 ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਜੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਜਪੋ ਆਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਪੋ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਆਏ ਮਿਲ ਬਾਬਾ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਜਿਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ।
ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਮਾਂਗੋ ਤਾਨ ਮਾਂਗੋ ਮਾਨ ਤਾਨ ਮਾਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ ਜੀ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਭਾਇ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਜਪੋ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੋ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਥਾਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਜਪ ਲਓ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਜੀ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਵਸਦੀ, ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਵਸਦੀ, ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ
ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ 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 ਦੀ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ 'ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੈਂਪ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਿਆਣਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਾਈਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਭਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੈਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:17 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। HKL ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ HKL ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਨਾਲਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਬਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ, ਝਟ ਖੜਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਜਾਟਵ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਣ ਕੇ
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ, ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਲਵਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਸੀ ਕਹਿਰ ਭਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਬੜੌਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਜਰਾਤਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਬੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਬਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੋਕਪੁਰੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ
ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਵੀ ਭਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇੜਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਖਰਕਾਰ। ਉਹ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਈ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੈਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਓਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂੜਾ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਆ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਆ ਖਾਵੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ, ਇਹ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਵੀ ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛਡਾ ਲੈਣ। ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਦੂਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। निदान गुरु गरीब निवाज जियो जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जिंदे मेरी मिट्टी दिए ठहरिए जिंदे मेरी मिट्टी दिए ठहरिए तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु। जानवर पंछियां दा चम आवे कमनी गोरा चिट्टा बंदे दा निकम्मा कहंदे चमनी। जानवर पंछियां दा चम आवे कमनी गोरा चिट्टा बंदे दा निकम्मा कहंदे चमनी। तू ते छड्ड दे गुरूर झूठा बंदिया छड्ड दे गुरूर झूठा बंदिया तू कर नाम जपना शुरू तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु तू मुखड़े चो बोल वाहिगुरु।
ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ 84 ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਜਾਊ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ 84 ਵਾਲਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕ ਜਾਊ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵਦੀ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਸ ਕਦਮ ਧਰੂ। ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ ਖੇਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ ਖੇਤ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਧੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗ ਲਿਆ ਖੇਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਸ਼ਪਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਸ਼ਪਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੜੇ ਭਰੂ। ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏ ਢੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏ ਢੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਚ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1984 ਵਾਪਰਿਆ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚਮਕੀ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਮਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਆ,
ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੋਲ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੰਦਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਰੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡਰਾਪਨ ਜੋ ਨਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜਿਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਡਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਡਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ। ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਤਬੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜਿਆ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੋਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਜਮਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ BA ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ BA ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ MA ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ MA ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸੁਲਝਿਆ ਪਾਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਿਖਿਆ। ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਵਿਆਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਰ ਮਸਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ 32 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਛੱਡ ਦੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਬਣਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਢਾਡੀ ਬਣੂਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਣੂਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ 22 ਰਾਜੇ, 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਵਾ ਹਟੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਝੁੱਕੇ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਜੈਲ ਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਸੁਲਝਿਆ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜੇ ਆਖਣ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਲ ਸਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ PM ਤੇ ਚਾਹੇ CM ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। PM ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਹਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ। PM ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਹਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ। मैं सेवक गुरु गोबिंद सिंह दा तू बंदा सरकारी है। लावा दी कोई रस्म नहीं होनी जे कटी हुई दाढ़ी है। लावा दी कोई रस्म नहीं होनी जे कटी हुई दाढ़ी है। गुरु बिना असी डर नहीं रखते, गुरु बिना असी डर नहीं रखते किसी भी राजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। हो तेरा तख्त है सदा छोटा कदम है भुल्ले ना। भाई तारा जिया बन के चखड़ रब दे करते चुल्ली ना। भाई तारा जिहा बन के चखड़ रब दे करते चुल्ली ना। इस दरी उत्ते झुक के आइए, इस दरी उत्ते झुक के आइए भजन है ताजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। CM PM दी परवाह नहीं पतहा बाजा वाले दे। ज्ञानवान है खुद तू चंगा ज्ञानवान है खुद तू चंगा करदा क्यों अनजान पुना। मेरे तो भी गलत करावे करदा तू शैतान पुना। मेरे तो भी गलत करावे करदा तू शैतान पुना। फिर दे विच कोई पैर पा लो, फिर दे विच कोई पैर पा
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਅੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅੜ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਰੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਰਸੀਆ ਕਹੇ ਭੇਦ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਹਨ ਮਖੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਅਦਬ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਖਸਮ ਬਿਸਰੈ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ, ਜੇਕਾ ਪਰ ਬਸਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੱਲੀ ਭਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਏ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਜੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਗਏ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਝੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ ਘੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਢਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਝੂਲਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਰਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਾਲ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਕੈਸਾ ਚਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ, 2 ਦਿਨ ਛਪਿਆ, 3 ਦਿਨ ਛਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬੁੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੋਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸਨੇਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝਿਆ, ਐਵੇਂ ਮਗਜਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੂਰਖ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਪਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਦੰਡ ਵੱਟ ਜਾਈਦੀ, ਐਵੇਂ ਮਗਜਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂਰਖ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ,
ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਰ ਅੰਦਰ 142 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਲਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਦਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਚਿੱਠੀ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ ਕਾਕਾ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੱਜ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜੱਜ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੋ ਹੇ ਇਉਂ ਸਰਬਣ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਆਖਦੀ ਲੁਕਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਆਖਦੀ ਲੁਕਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦਾ, ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ,
ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਕਰਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਮੈਂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਜਗ ਚਮਕਾਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਜਗ ਚਮਕਾਈ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤਾਈਓ ਜੱਸ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਈਓ ਜੱਸ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 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 ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਭੱਜ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੜਸ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਲੀਡਰ ਲਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਝੋਲ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ 8 ਨਗਮੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ
ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਜਨੋਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਅੱਜ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਜਲਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਜਲਦੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੌੜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਟੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 17 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1982 ਈਸਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਉਹ ਅਜਨੋਹਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆਏ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਨੋਹੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਖੋ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਭੀੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। साहिब ने मेरी था जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहिब ने मेरी था जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सुनो सारे मन लाके तुहानू दिल दी गल सुनावा। जो भेद ने अंदर दे ओहो एक एक आप दिखावा। जो भेद ने अंदर दे ओहो एक एक आप दिखावा। हर कोई ना तार सके, हर कोई ना तार सके जेड़ी प्रेम दी कीमत तारी। सिंह साहब ने मेरी ता जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी था जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। के विच संगत दे इना मौत आपसी मंगी। कहंदे सी मेरे लई इसनू आवे ना कोई तंगी। कहंदे सी मेरे लई इसनू आवे ना कोई तंगी। तुझे गुरु अंगद दे इन्ना चरनी अर्ज गुजारी। सिंह साहब ने मेरी ता जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। सिंह साहब ने मेरी ता जिंदड़ी हंस के अपनी वारी। एह वारी मेरी सी मैं तो खो के मौका ले गए। कम करने बाकी ने मैनू हंस के आपे कह गए। कम करने बाकी ने मैनू हंस के आपे कह गए।
ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਟਾਟੀ ਕਟਿਆਣਾ ਕੇ ਸੰਤਾ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਰਸੀਏ ਨੇ ਖੜਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਰਸੀਏ ਨੇ ਖੜਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਏ ਸਾਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੀਨਿਕਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਢਾਡੀ ਬਣੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲੂ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਜੋੜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਚੰਗਣ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ।
ਮਹੀਪਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਸਲਾਮ ਕरेंगे ਕਰ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ ਪਏ ਬਹਿਰਾਏ ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ ਪਏ ਬਹਿਰਾਏ ਵੀਰ ਪਏ ਬਹਿਰਾਏ ਵੀਰ ਚਲੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ ਵੀਰ ਚਲੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਬਾਬਲ ਕਹਿ ਕਰ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲਨੇ ਬਾਬਲ ਕਹਿ ਕਰ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲਨੇ ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ
ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਬਿਰਲਿਓ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ठाकुर हाथ वडाइया जय पावै तैं दे जय पावै तैं दे निज घर वासा होए निज घर वासा होए पानी महापुरख की यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए निज घर वासा होए यह बाणी महापुरख की यह बाणी महापुरख की बाणी महापुरख की बाणी महापुरख की ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕੀਆ ਤੁਧ ਊਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜਿਓ बहुमान किया तुद ऊपरे तू आपे पाए थाए जियो तू आपे पाए थाए जियो देहो दर्श देहो दर्श ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਆਵਰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਿਆਲਿਆ ਤੂੰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਓ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयालु अपार ब्रह्म स्वामी, दयालु अपार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु दियो, प्रभु दियो, प्रभु दियो, प्रभु दियो। तू मेरो साहिब दाता, प्रभु दियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो। तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता।
पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया। चिंता सगल विनाशी, चिंता सगल विनाशी। कर कृपा अपनों कर लीना, कर कृपा अपनों कर लीना। मन वसिया अविनाशी, 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 मन वसिया अविनाशी। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी। पूरा सतगुर ध्याया, 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 पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन न को लागे। जो सतगुर अपने राखे,
ताको बिघन न को लागे, ताको बिघन न को लागे। जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल वसै हृद अंतर। चरण कमल वसै हृद अंतर। अमृत हर रस चाखे, 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 अमृत हर रस चाखे। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी। पूरा सतगुर त्याया, पूरा सतगुर त्याया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, कर सेवा सेवक प्रभु अपने। जिन मन की इच्छ पुजाई, कर सेवा सेवक प्रभु अपने, कर सेवा सेवक प्रभु अपने। जिन मन की इच्छ पुजाई, जिन मन की इच्छ पुजाई। नानक दास ताकै बलिहारे, नानक दास ताकै बलिहारे। जिन पूरन पैज रखाई, 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 जिन पूरन पैज रखाई। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सगल पैलाथे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी, दयाल हो अपार ब्रह्म स्वामी। पूरा सतगुर त्याया, पूरा सतगुर त्याया।
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾ ਥੇ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾ ਥੇ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 2:40 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੰਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼ਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੋ ਦਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਥਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਸਿਆਣਿਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਦ ਗੁਰ ਸਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਰਸੀਲੇ ਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੁਫਰ ਦੀ ਤੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਦ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੈਤ ਮੱਕਾ ਤੀ ਹੌਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਸੱਚੇ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਪੜੇ ਜਾਣ ਸਖਾਲੇ ਜੀ ਗੁਰਮਖਾਂ ਗੁਰਮਖੀ ਅੱਖਰ ਅਚਾਰੇ। ਲਿਖੇ ਕਲਮ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀ ਇਨ ਕਪਟ ਬੋੜੀ ਕਾਗਜੀ ਥੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੈਤ ਮੱਕਾ ਤੀ ਰੌਲੀ, ਹੱਥੋਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ ਗਈ ਬਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਆਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੀ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਸੁਦਾ ਸਰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਟਿਕਲੇ, ਤਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਵੜ ਕੇ ਬੱਗੇ ਹੋ ਨਿਕਲੇ। ਜਲ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੁੱਟੀ ਹੇਠ ਰੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਠ ਲਾਹੌਰੀ ਲਰਜਣ, ਬੈਠ ਤਥੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਬੈਠ ਉੱਚੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਦ ਦੇ ਮਚੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਤੀ ਕਰਾਂ ਲੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਗਵਾਲੀ ਅਰਦੇ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸਲਖਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਰਕ ਗਿਆ ਹੱਥ ਤਿਵਕ ਗਈ ਕੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਮਹਾਰਾਜੋਂ ਆਜੇ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੱਖੀ ਵਸ ਜੱਟ ਸੀ ਬਣਾ ਤੇ ਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵਕਾਉਂਦੇ ਗੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਛਟੀ ਰੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੂੰਗਾ ਲੜਕਾ ਮੈਰਿਆਂ ਦਾ ਝਟਾਪਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣਾਵਣ ਗੀਤਾ। ਖੜਾ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਬੋਲੇ ਜੀ ਵਖਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵਾਨ ਮਰੋੜੀ, 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਅਲਾਂਬਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸਦ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਣੀ ਕੱਟ ਲਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਟ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋੜੀ। 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗਰਮੇਲ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਰਜਬਲੀ ਪਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਪਰਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰਾਂ। ਕੰਦੀ ਲਾਲ ਚਨਾ ਤੇ ਸੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਧਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋੜੀ। ਡੋਲ ਗਿਆ ਧਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋੜੀ। 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਅਲਾਂਭਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਸਦ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਟ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋੜੀ। 10 ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋੜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਪੁਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ
तेरा सब सदका वाहेगुरु, तेरी सब रचना वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा, हर सजन स्वामी मोरा। मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा, हर सजन स्वामी मोरा। वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। विण तुत होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख। देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भूख। देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भूख। वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जपो जी वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। मन मेरे करते नू सलाहे, मन मेरे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। सभे छड़ सियाणपा गुर के पैरी पाए। सभे छड़ सियाणपा गुर के पैरी पाए। करते नू सलाहे, जपो करते नू सलाहे। करते नू सलाहे, करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। मन मेरे करते नू सलाहे। सभे गल्लां विसरन, एको विसर न जाओ। एको विसर न जाओ। तंदा सबज लायक गुर नाम दिया सच सुआओ। गुर नाम दिया सच सुआओ। आसां सबे लायक एक आस कमाओ। जिन ही सतगुर सेविया, तिन अगे मिलिया था।
ਮਿਲਿਆ ਥਾਂ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਜਪੋ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਕਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਚੀਜੀਐ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਹਾਥ ਦੇ, ਤਿਸ ਮਾਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਹਾਥ ਦੇ, ਤਿਸ ਮਾਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਮਾਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਕੱਢੈ ਤੋਏ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਕੱਢੈ ਤੋਏ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕ, ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਸਕਤੈ, ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ ਦੇਵ, ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ ਦੇਵ। ਸਭ ਕਿਛ ਵਸਗਤ ਸਾਹਿਬੈ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ, ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ, ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੁਰੇਵ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਜਪੋ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਮਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਰ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਾ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਿਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ। ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਓ ਪੜੋ ਜੀ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ, ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਇੱਕੋ ਦੇਸੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਇੱਕ ਸੈਦੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਦੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਸੈਦੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ। ਚਲ
ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਵਜੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ 11 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਓਪਨ ਦਾ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5:45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ 5:45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 4:30 ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਆਓ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। क्यों कर फिर को मिलो यानी हो क्यों कर फिर को मिलो यानी हो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुखारी शांत महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम, हम पाथर गुरनाम। बिख पव जल तारिया राम, बिख पव जल तारिया राम, बिख पव जल तारिया राम, बिख पव जल तारिया राम। गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव शब्द सुभाए, गुरुदेव शब्द सुभाए,
माणिया हम पाथर गुरनाव हम पाथर गुरनाव अनेक जन्म पाप कर पर में 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 हुण तो शरणागत आए हुण तो शरणागत आए हुण तो शरणागत आए दया करो रख ले वो हर जियो दया करो दया करो रख ले वहो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए हम लागे सतगुर पाए 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 हम पाथर गुरनाव हम पाथर गुरनाव देख बव जल तारिया राम देख बव जल तारिया राम गुरुदेव सबद सुबाए गुरुदेव सबद सुबाए मैं मूड निस्तारिया राम मैं मूड निस्तारिया राम हम पाथर गुरनाव 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
नट महला चौथा। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। मेरे मन जप हर हर नाम सखे, 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 मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ध्यायो, गुर प्रसादी हर नाम ध्यायो, गुर प्रसादी हर नाम ध्यायो। हम सतगुर चरण पखे, हम सतगुर चरण पखे, हम सतगुर चरण पखे। मेरे मन जप हर हर नाम सखे, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर, उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर, उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर। हम पापी शरण रखे, हम पापी शरण रखे, हम पापी शरण रखे, हम पापी शरण रखे। तुम बड़ पुरख दीन दुख पंजन, तुम बड़ पुरख दीन दुख पंजन, तुम बड़ पुरख दीन दुख पंजन, तुम बड़ पुरख दीन दुख पंजन। हार दियो नाम मुखे, हार दियो नाम मुखे, हार दियो नाम मुखे, हार दियो नाम मुखे, हर दियो नाम मुखे, हर दियो नाम मुखे। मेरे मन जप हर हर नाम सखे, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। हर
बसे निम बिरखा शिव चंदन संग बसे निम बिरखा शिव चंदन संग बसे निम बिरखा शिव चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बस के 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 मेरे मन जप हर हर नाम सखे मेरे मन जप हर हर नाम सखे हमरे अवगन बिख्या बिखे के 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 बहु बार बार निमखे बहु बार बार निमखे बहु बार बार निमखे बहु बार बार निमखे अब गनियारे पाथर पारे अब गनियारे पाथर पारे अब गनियारे पाथर पारे अब गनियारे पाथर पारे हर तारे संग जन के 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 मेरे मन जप हर हर नाम सखे मेरे मन जप हर हर नाम सखे जिनका तुम हर राखो स्वामी 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 सब दिन के पाप कृखे 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 जन नानक के दयाल प्रभु स्वामी 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 तुम
हरने के तुम दुष्ट तारे, हरने के तुम दुष्ट तारे, हरने के मेरे मन जब हर हर नाम सखे, मेरे मन जब हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायो, गुर प्रसादी हर नाम त्यायो। हम सतगुर चरण पखे, हम सतगुर चरण पखे, मेरे मन जब हर हर नाम सखे, मेरे मन जब हर हर नाम सखे, मेरे मन जप 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 हर हर नाम सखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु कन्नड़ा महला चौथा। पड़ताल कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज। मन जाप हो राम गोपाल, मन जाप हो राम गोपाल। राम गोपाल मन जाप
जी क्या कथा बिचारी। एक जी क्या कथा बिचारी, एक जी क्या कथा बिचारी। राम 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 लाल,
ਕੜ ਟਕਸਾਲ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੜ ਟਕਸਾਲ ਹਰ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਮਨ ਜਾਪ ਹੋ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮਨ ਜਾਪ ਹੋ ਮਨ ਜਾਪ ਹੋ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮਨ ਜਾਪ ਹੋ ਮਨ ਜਾਪ ਹੋ ਮਨ ਜਾਪ ਹੋ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਨੀਤੀ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਸੱਚਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋ ਉਚਰ ਸੁਣਾਵੇ ਉਚਰ ਸੁਣਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋ ਉਚਰ ਸੁਣਾਵੇ ਉਚਰ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਉਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਤਿਆ ਪਾਵੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬੇਟੀਐ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਆਪ ਕਰੈ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀ ਸਭ ਟੰਮ ਕਰਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਟੋਹ ਹੋ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਉਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਮ ਕਈਆ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ। ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ। ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ,
ਉਤ ਭੁਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਉਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਉਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਾਵ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖੋ ਅਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗਮ ਹੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਾਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਾਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ,
ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਪਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਝੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਏ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹੈ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰਕਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤਰੰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕੱਬਿਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ।
हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो, आप हाथ दे मोहि बचाओ। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करै, सब बैरन को आज संग्रह। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरै, मरण काल का त्रास निवरै। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, काट काट के पट पट की जाना। जब उद कर करा करतारा, प्रजा त्रहतव दे अपारा। जब आक्रख करत हो कहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताका कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न पिंत तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव की पूपा। अंडज जेरज से तज कीने, उत्वज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ सृष्ट पर शंकर कैठा। सगरे सृष्ट दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उड़वत उठ पाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता। जे अस्तुता सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टै तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाछ सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संपहारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें सारण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें सारण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाय,
ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ। पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने। श्रीयस पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सागल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें कहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सागल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परिवार परिया शब्द गाउन आईया। शब्दों तागाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कहार तेरा। घर तां तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहार तेरा। साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। करसान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु इटाहा जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुझ जिनका से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सागल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सो से आधारो।
जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख धारो। तम संसार चरण लग तरीय साव नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैं न जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तारस पयोई। तारस पया मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया तरस पया मेरा मत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। पौड़ी। जिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाहे तै छड़ जाहे। भाव जल बिखमस गा गुर शब्दी पार पाहे। जिनका लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुद आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुनना गुर नाम। सतगुरु सेती रतया दरगह पाईए ठाव। काहो नानक किरपा करे जिसनो एह वथ दे। जग मह उत्तम काढ़ीए विरले केई के। महला पंजवा। रखे रखण हार आप वारैन। गुर की पैरी पाए काज सवारैन। होवा आप दयाल मनहु ना विसारैन। साध जना कै संग भाव जल तारैन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारैन। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सुख कनेरे कोई न जानै तुमरा अंत। ऊँचे ते ऊँचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर तारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੈ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਹ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ
ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿलेंगे, बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुतरे। जो शरदा कर सेम दे, गुर पारे उतारन। खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है। सो हमारी रखिया करे, गुर कलगी धार जग। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मारू महला पंजवा। खुलिया कर्म कृपा पे ठाकुर। कीर्तन हर हर गाई। श्रम ताका पाए विश्रमा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई। चीत आयो मन पुरख विदाता। संतन की शरणाई राव। काम क्रोध लोभ मोह निवारे। निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजिर है नाजर। कतै न पयो दुराई। सुख शीतल श्रद्धा सब पूरी। होए संत सहाय। पावन पतत किए खिन भीतर। महिमा कथन न जाय। निरभाव भय सगल पै खोए। गोबिंद चरण उटाई। नानक जस गावे ठाकुर का। रैन दिनस लिवलाई। मारू महला पंजवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आओ हुण भाई विक्रम सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:10 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बाजंत भेरे। सहस तव नैन नन नैन है तोहि को, सहस मूरत ननायक तोहे। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिना, सहस तब गंध एव चलत मोहि। सब मह जोत जोत है सोए दिस दै, चानन सब में चानन होए। गुर साकी जोत प्रगट होए, ज्योत सुभावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंतिम मोहे आहि प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के, नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा के सुरोले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो, कस जप नाम ले तुझ है कचारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियार भवन सगला रे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पों, नाम तेरा तू ही चवर टोला रे। 10 अठठ सठे चारे खाने, यह बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती, वरने जाओ कमला पाती। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा, राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैतार गोविंदे, सैन पणे पज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अधिपति आद समाई। सेध समाद अंत नहीं पाया, आग रहे शरनाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुरु पूज हो पाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखया जाई। तत तेल नामकियां बाती, दीपक उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, पूजै जनहारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी।
कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरे भगत करन ते तिनके काज सवारता। लाल सीधा मंगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका अनाज मगो सतसी का, पैस मंगो लावेरी कता जन तुरे चंगेरी, करके गीहन चंगे जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ। भूखे भगत न की जय यह माला अपनी ली जय, हो मांगो संतन रहना मैं नहीं किसी का देना माधो। कैसे बने तुम संगे अपना देहो तले वो मंगे, दो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना, हाथ सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तलाई। पर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लभो एक नाव तेरा मैं फबो। एक वीर मन मान्या तो हर जाने माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना, देव तले वो मंगे मंगे। सोया याति प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे। जग करे एक बेद रे भव तप हर मेल त्याने लावे। चालर ताल मृदंग उपंग रवाब लिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे गान जाचिया पच्छर नृत दिखावे। शंखन की तोन कंठन की कर फूलन की बरखा बरखावे। भूत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अव बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते काच चाहत हो चित में सोई की जय। शस्त्रन सोअत हिरण पीतर जूझ मरो तो सच पति जय। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम हे वर दीजय। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तुहे बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। पाए गए के लाज अस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप। तीन लोक जय जय करे रे नाम सत जाप। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते। स्वयं शुभं सर्वदा सर्व जुगते। कालं प्रणासी दयालं स्वरूप सदायंग संगे अभंगं विभूते। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, 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 जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो
सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। सच कहो सुन ले हो सबे, सच कहो सच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। सच कहो सुन ले ओ सबे, सच कहो सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, 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 जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच कहो सुन ले हो सबे, सच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप
आपे आप गरीब निवाजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई है। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याई है। 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 छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप चेतनाथ। छोणी कर छाया बर छोणी कर छाया बर छत्रीपत गाइए। छोणी कर छाया बर छत्रीपत गाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याई है। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याई है। विश्वनाथ विश्वम्बर वेदनाथ। बालाकर बाजीगर बान तारी बाजीगर बान तारी बंधन बताइए। बाजीगर बान तारी बंधन बताइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याई है। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याई है।
न्योले करम दूधा धारी विद्याधर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे ने ध्यान ना पाइए। राजन के राजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा 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 ऐसो राज सोन और दूजा कौन ध्याये कौन ध्याये। न्योले करम दूधा धारी विद्याधर ब्रह्मचारी। ध्यान को लगावे नेक ध्यान हूँ न पाइए। ध्यान को लगावे नेक ध्यान हूँ न पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याइए। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याइए। दूजा कौन ध्याइए 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 दूजा कौन ध्याइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए। 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन ध्याइए।
ऐसो राज छोड़ियो और दूजा कौन थे। ऐसो राज छोड़ियो और दूजा कौन थे। ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन त्याइए। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 5:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ
ਜੁਗਤਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਮਨ ਸਾਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਮਨ ਸਾਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਮਨ ਸਾਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ। ਕਿਲ ਵਿਕ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ, ਕਿਲ ਵਿਕ ਕਾਟਨ ਮਨ ਸਾਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਕਾਟਣ ਹਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ।
हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। शब्द मारो फिर जीवो साथ ही, ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, सब दे पावे कोई। अमृत नाम सदा मन मीठा, सब दे पावे कोई, सब दे पावे कोई, सब दे पावे कोई, सब दे पावे कोई, सब दे पावे कोई। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ, सतगुर दाता मेल मिलाओ। हर नाम देवो आधार, हर नाम देवो आधार। हर जीव कृपा कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावे तिस देई, जिस पावे तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया, नानक नाम रते सुख पाया, नानक नाम रते सुख पाया। दर गए
ਦਾਤੈਂ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸੇਈ। ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸੇਈ, ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸੇਈ। ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸੇਈ, ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸੇਈ। ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਿਸਰ ਨ ਕਾਹੂ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਿਸਰ ਨ ਕਾਹੂ ਮੇਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ। ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਨੇ।
ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, कवन सुमत जित प्रीतम पाओ। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, प्रभु के नित ध्यान, प्रभु के नित ध्यावो। चरण कमल प्रभु के नित ध्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। कवन सुमत जित प्रीतम पावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, करो प्रभु मेरे, करो प्रभु मेरे, करो प्रभु मेरे। आओ गुरु साध संगत जी, इतने को हाजरी प्रवान करना। कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुला चुका हो गईयां होणगियां। साध संगत बख्शणहार है, बख्श लेना बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈੜੇ। ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ,
ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ। ਕਿਉ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਚਰਨ ਪੈਣੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਕਿ FBI ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਡਰਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੋਥੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਕੂਜਾ ਬਾਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਜਾਏ ਸੁੱਤਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀ, ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੋਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਲਿਖੀ ਵੀ ਆਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਵੀ ਸਿੰਮਿਆ। ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ ਮਨ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਧੜ ਗਿਆ, ਟਾਂਕੇ ਉਧੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਦਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਣਾ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 7ਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੰਡਰ 11 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 9, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 3 ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1100 ਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $750 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $500 ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 61, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹਰਬਾਨੀ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਬਾਨੀ ਕੌਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ 56, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 6969, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੋੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1500, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $750। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ 103 ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਕੀਰਤ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਨਕੀਰਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 101 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ 1100 ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਲਡ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਓਪਨ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ 105 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ $1500 ਦਾ। ਨਾਲ ਜੋ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ MD, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ, ਜੋ ਵਹਿਸ਼ਿਆਣਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਨਰਕ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦਲਾਲ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਟੇਟ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਗ ਦੇਖੀ, ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ
ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਟੂਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਂਗਲੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਕ੍ਰਿਤ ਘਣ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁਲਕ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਲਕ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜਵੇ ਕੈਂਪ ਚੌਕ ਟੀਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਨਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 4, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਵੀ ਘਰ ਉਜੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਲਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ, ਕਾਤਲ,
ਵੈਸ਼ਿਆਣਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ FIR ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਗਵਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 150 ਭਈਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਸਲ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੈਸ਼ਿਆਣਾ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਿਆਣਾ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਾਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, MD, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ, ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਵਾਂਟਡ ਅਸੈਸਨਸ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਈਏ। ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, USA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 17 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਕਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, our work is cut out for us. Get Khalistan. That's it. Khalistan! 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 ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੌਡ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ।
1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ 1985 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਮਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕੌਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 1430 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ, ਔਰ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੋ ਅਰਖ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ, ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1984 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 45ਵਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 45ਵਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀਏ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਉਣ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੇਂਟ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਓ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਦਵ ਵਰਗੇ, ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ 82 ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਧਮਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਧਮਕੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ 2007 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, 2007 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਟੋ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ 49er ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਡੋਗਰਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ $500 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੱਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀਚ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਪਾਉਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂਰਤ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਗ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਲਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾੜਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ 5 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬਾਂਝ ਵੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੈਬੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਾ ਹਥਿਆੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਅੱਜ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੱਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਐਲਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਬਸ਼ਿੰਟੋ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟੀਮ ਦੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ KP ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। there is a common mistrust among us, among the Sikh community। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ঋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੱਟੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕੋ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੋਧੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। But I would like to share a few words with my brothers and sisters. Every immigrant community that has come to the U.S. have come there with their own narrative. Some people came here because there were less economic opportunities. But it's very unfortunate that the Sikh community came to the U.S. because of oppression at the hands of the Indian government. Our narrative is that of oppression. For the last 40 years, the Sikh community has been saying that the Indian government continues to meddle in the internal affairs, including the Gurdwaras in North America, but none of the Western governments were listening to us. The issue of transnational repression is nothing new. I know since 2023, since the killing of Bhai Hardeep Singh Nijjar in Canada, every household, every Sikh household in the U.S. continues to use the word TNR, transnational repression. But let me tell you, this is nothing new. This has been happening since 1984, but the governments were not willing to listen. But now they are willing to listen to us. So it's even more important for our youth to take control of our narrative, to make sure that we do not lose this battle of narrative. How close are we to get Khalistan? Khalsa ji, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਪਰ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30-35 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਾਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਰ ਐਲਾਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਇਸ਼ੂ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, I come to you as a US citizen. I'm not asking you as a Sikh. All what I'm asking you is practice your God-given constitutional rights. You have the right to ask your lawmakers to make sure there is no Indian interference in our internal affairs as US citizens. No third world country should have the right to come to our land, home of the brave, land of the free, and violate our God-given constitutional rights. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੰਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। With that, I appreciate all of you. I appreciate the management committee. And with that being said, God bless America. Let's continue on the path of Guru Nanak Pasha. Let's celebrate his birthday and let's continue to do better for humanity. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ, ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ, ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤੈਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਊ, ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂਡਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਲਗਭਗ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਦੀ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10-11 ਵਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਕੇਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਿਆਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਹਵਾਰਿਆਂ, ਰਾਜੋਆਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ, ਜੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੇਜਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯੁੱਗ, ਹਨੇਰਾ ਯੁੱਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਰਾ 2023-24 ਇੱਕ ਉਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1985 ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2023 ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 70% ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਇਮੇਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਦੇ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਦੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਕਦੇ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਘਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ, ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਈਵਨ ਐਨਮੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਕੱਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 350 ਮੀਲ ਦਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਡਿਸਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ। ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ। 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਕਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਵਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦੋਮ 2, ਸੇਮ 3, ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਮ ਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਜਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। US ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਅੱਜ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਲਾਈਕ ਸਮੈਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟੱਟੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਤਲ ਔਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 110 ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭਗਤ ਵਸਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਪੰਥ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। 13 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕ ਨਾ ਪਾਕ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਖੜ ਗਈ ਸੇ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੇੜੂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਟਰੱਕ ਚਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੇਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਬਿਰਮ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁੰਨੇ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਖਾਰ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 78 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ 78 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ,
ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੰਦਰ ਢਵਾ ਕੇ 2-2, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਵੀਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ LA, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 31 ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੰਦੂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 52 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, 2 ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੱਡਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਆਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜ। ਜੋ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥਾ, ਜਿੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੋੜੀ ਸੁਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ 52 ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਏ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਹੇਦਰ ਆਪਣੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸੋਹਣੀ, ਵਧਾਵਾ ਸੋਹਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। 45 ਗਿਣ ਲਓ, 40 ਗਿਣ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੋਲ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਹਨ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਬਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਬਾਰੀ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਐਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ 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 ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ 163 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਬਲ ਪਾਟੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਦਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੜੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕੀਤੀ, ਕਰਾਈ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਜੋ ਪਾਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਰ ਬਸੋ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ NSA, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ NSA। ਇਹ NSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਮੌਕੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਸ ਵੀਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ 1-2 ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, 22-23 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾ ਬਾਜੀ ਸਾਂਝਾ TV, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ।
ਸਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਕਟ ਸਾਹਿਬ, 3-4 ਪਲੈਕ ਹੋਰ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਐਲਏ ਤੋਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਤਾਲਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਵਜਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪਲੈਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਪੱਡਾ ਸਿੰਘ ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਪੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ BTR ਮੇਨਸ ਟੋਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ BTR ਬੈਂਸ ਟੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ
1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 9:15 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ 4:30 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 8XRF 617, ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। 1 ਘੰਟਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ 7 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਵੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 1 ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਪੋ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਤੇ ਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਤੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਪੋ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਪੋ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ
तेरी शरण पूरन दयाला, तेरी शरण पूरन दयाला। तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला, कवन करे प्रतिपाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला। जल थल महियल रहे आप भरपूर, जल थल महियल रहे आप भरपूर। निकट वसै नाही प्रभु दूर, निकट बसै नाही प्रभु दूर। लोकपति यार कछु न पाइए, लोकपति यार कछु न पाइए। साच लगता हूँ मैं जाइए, साच लगता हूँ मैं जाइए, साथ लगता हूँ मैं जाइए, साथ लगता हूँ मैं जाइए। कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। लोकपति यार कछु न पाइए, लोकपति यार कछु न पाइए। साच लगता हूँ मैं जाइए, साच लगता हूँ मैं जाइए, साथ लगता हूँ मैं जाइए, साथ लगता हूँ मैं जाइए। जिसनो लाए लए सो लागे, जिसनो लाए लए सो लागे। ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। कर कृपा कर कृपा, कर कृपा कर कृपा, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੋ ਲਾਗੇ ਜਪੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੋ ਲਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ 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 ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਹਾਂ ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਵਾਹ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜਪੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ 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 ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣੈ ਰਾਸ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਹਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਪੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਜਪੋ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰੱਖੇ ਗਲ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰੱਖੇ ਗਲ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰੱਖੇ ਗਲ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰੱਖੇ ਗਲ ਲਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਜਪੋ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੀਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦਇਆ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਏ। 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 ਜਿਸ 부ਝਾਏ ਅਗਨ ਆਪ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ 부ਝਾਏ ਅਗਨ ਆਪ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ 부ਝਾਏ ਅਗਨ ਆਪ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ 부ਝਾਏ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਗਣ ਕਟ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ। ਔਗਣ ਕਟ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ। ਜਪੋ ਔਗਣ ਕਟ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ। ਔਗਣ ਕਟ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਕੱਟਿਓਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਕੱਟਿਓਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਉ ਕੱਟਿਅਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਉ ਕੱਟਿਅਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮੇਲਾਇਨ ਰਖੇ ਗੁਣ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰਖੇ ਗਲ ਲਾਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰਖੇ ਗਲ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਰਖੇ ਗਲ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜਪੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜਪ ਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ ਜੀ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। 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 ਜਪ ਲੋ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢਿਆਂ ਲੜ ਆਪ ਫੜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਏ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਓ ਭਾਈ, ਮੋੜ ਆਓ। ਪੱਥਰ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਆਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋੜ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤਸਾਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ।
ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 75% ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ। ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਕੇ TC ਦਾ ਬੇਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਅਫਗਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਫਗਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਿਓ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਐਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਗੱਤਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਚ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਵੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ हे रव हे सस हे करुणानिध मेरी अबै बिनती सुन ली और न मांगत और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई की चाहत हो चित में सोई की दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे
अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजैब विभूते गजब गनी में हरियं करियं करीमल रही में दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं स्वभं सर्वदा सर्व जुगते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं स्वभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते दुकालं पर्णासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते
दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संग अभंगं विभूते विभूते नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज़दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याय और दूजा कौन त्याय ऐसो राज छोड़ो दूजा कौन त्याय और दूजा कौन त्याय राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप चितनाथ सोनी कर छाया वर छत्रीपत गाय छत्रधारी छत्रीपत छैल रूप चितनाथ सोनी कर छाया वर छत्रीपत गाय राजा महाराजा महाराजा राजा महाराजा महाराजा
राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बालाकार, बाजीगर बाण धारी बंधन बेताय। विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बालाकार, बाजीगर बाण धारी बंधन बेताय। राजा महाराजा महाराजा, राजा महाराजा महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। करम दूधा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी, ध्यान को लगावे न ज्ञान हूं ना पाइए। ध्यान को लगावे न ज्ञान हूं ना पाइए, ना ना पाए ना पाए ना पाए। तुम हो 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 तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। सब राजन के राजा, सब राजन के राजा, राजा राजा, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। हम बैठे तुम दे हो असीसा, हम बैठे तुम दे हो असीसा। तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। हम बैठे तुम दे हो शीसा, करो कृपा। हम बैठे तुम दे हो शीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान। खालसा 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 खालसा, मेरी जान
मेरी जान की जान, मेरी जान की जान, मेरी जान की जान। खालसा 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 मेरी जान की जान, मेरी जान की जान। कर कृपा जी सारे मेरी जान की जान, मेरी जान की जान। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। युद्ध जीते इन्हीं के बरसा, इन्हीं के बरसा सोदान करे। युद्ध जीते इन्हीं के परसा, इन्हीं के परसा सोदान करे। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसे गरीब करोड़ परे, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। साच कहो सुन ले होश में, साच कहो सुन ले होश में। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले होश में, साच कहो सुन ले होश में। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान। राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान। न्यूली करम दूधा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी। ज्ञान को लगावे न ज्ञान हूँ ना पाया। राजा महाराजा महाराजा, राजा महाराजा महाराजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा,
राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन त्याए और दूजा कौन त्याए ऐसो राज छोड़ियो दूजा कौन त्याए और दूजा कौन त्याए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा 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 ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੀ रोह के रुहेले रोह के रुहेले माग देश के मघेले वीर बंग सिंधेले तुझको मदद है रोह के रुहेले माग देश के मगेले वीर बंग सिंधेले मुझको मदद है रोह के रुहेले माग देश के मगेले वीर बंग सिंधेले मुझको मदद है वीर बंग सिंधेले मुझको मदद है वीर बंग सी बुंदेले मुझको मलक है बंग के बंगाली फिर हंग के तिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं बंग के बंगाली फिर हंग के तिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं बंग के बंगाली रोह के रुहेले माग देश के मगेले वीर बंग सी बुंदेले मुझको मदद है रोह के रुहेले माग देश के मगेले वीर बंग सी बुझेले मुझको मदद है वीर बंग सी बुझेले मुझको मदद है वीर बंग सी बुझेले मुझको मदद है बंग के बंगाली फिर रंग के बिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है बंग के बंगाली फिर रंग के तिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है बंग के बंगाली गोखा गुण गावे चीन मचीन कशीस नियावे तिब्बती थे हाय दोख दे को दर्द है गोखा गुण गावे चीन मचीन कशीस नियावे तिब्बती थे हाय तिब्बती ते आए दुख देखो दर्द है तिब्बती ते आए दुख देखो दर्द है बंग के बंगाली फिर रंग के बिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है बंग के बंगाली फिर रंग के बिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है बंग के बंगाली
ध्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्ब धन धाम फल फूल फलत है जिने तोहे ध्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्ब धन धाम फल फूल मो फलत है फूल मो फलत है सर्ब धन धाम फल फूल मुँह फलत है जिन्हें तो हिठायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्ब धन धाम फल फूल मुँह फलत है जिन्हें तो हिठायो तिने पूर्ण प्रताप पायो तिने तिने जिन्हें तो है त्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो जिन्हें तो हिठायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्ब धन धाम फल फूल फलत है सर्ब धन धाम फल फूल मो फलत है सर्ब धन धाम फल फूल मो फलत है भंग के बंगाली फिर भंग के फिरंगाली दिल के दिलवाली तेरी आज्ञा में भंग के बंगाली फिर भंग के फिरंगाली दिल के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है भंग के बंगाली रोह के रहेले माग देश के मगेले वीर बांग सी बुंदेले पार मुझको मलत है रोह के रहेले माग देश के मगेले वीर बांग सी बुंदेले पार मुझको मलत है वीर बांग सी बुंदेले पार मुझको मलत है वीर बांग सी बुंदेले पार मुझको मलत है भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगाली दिल के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है भंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगाली दिल के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है दिल के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है दिल के दिलवाली तेरी आज्ञा में आज्ञा में चलत है तेरी आज्ञा में चलत है जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे
जैसे एक आग ते करूं का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते करूं का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। 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 जैसे एक आग दे करूं का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग दे करूं का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है। धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। 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 जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। 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 जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट पुजत है। जैसे एक नद ते तरंग कोट पुजत है। पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे। हाँ जैसे जैसे
एक नद ते हाथ रंग कोट उपजत है जैसे एक नद ते रंग कोट उपजत है जैसे एक नद ते रंग कोट उपजत है पान के तरंग सदै पान ही कहाएंगे पान के तरंग सदै पान ही कहाएंगे ऐसे विश्वरूप दे भूत भूत प्रकट होए ऐसे विश्वरूप दे अभूत भूत प्रकट होए ऐसे विश्वरूप दे अभूत भूत प्रकट होए ऐसे विश्वरूप दे अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सदा ताहि में समाएंगे ताहि ते उपज सदा ताहि में समाएंगे जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे 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 जैसे एक आग कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक आग से कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 9:50 ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਮਿੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ 1170 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਆਸਾ ਹੱਥ। ਆਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੰਡਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਸਾ ਹੱਥ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁੱਜਾ ਵਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਇਹ। ਦੂਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ, ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਥੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 958 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? 958 958 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ? 63 ਸ਼ਲੋਕ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਿਭਾਈ। 22 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਵਰਤੇ? 17। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਤਿਲੰਗ, ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ। ਇਹ 2 ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ, 885 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 19 ਰਾਗ ਵਰਤੇ, 958 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਅਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਠ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਸੋਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਤੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 70 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 13 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 647 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। 30 ਰਾਗ, 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 11 ਰਾਗ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 647 ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਬਣ ਗਈ। 4 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਮੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ 30 ਰਾਗ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2312 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। 2312 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 958 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 885 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 647 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 2312 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 5887 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2312 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 3-4 ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ,
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਬੇਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਚਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਖੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਭੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਖੀ ਆ ਗਈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸੋਢੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀ। ਨੰਬਰ 1 ਨੁਕਤਾ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੱਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਫੈਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੁਕਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। 3 ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਦੀ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਸੰਦ ਵੀ ਸੱਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤਾਉਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਕ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਸੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਪਾਰਸੀ ਹਿੰਦਵੀ ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ 3 ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਪਾਰਸੀ ਹਿੰਦਵੀ ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਭੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ। ਇਹ 3 ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਉਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ 1577 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਇਹ 1601 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1604 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ,
ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਿਆਹੀ ਘੋਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਹੀ ਘੋਟ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਰਾਮਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਮਸਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਕਲਮਾ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛਪੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੁਧਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਾ। ਇਹ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਮਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ। ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 30 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ, 15 ਦਿਨ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਤਤਕਰੇ ਨੇ, 2 ਤਤਕਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਤਕਰਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ 52 ਅੰਕ ਨੇ ਤਤਕਰੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ 1604 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1628 ਤੱਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ 24 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। 1628 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਝਬਾਲ ਗਿਆ। ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਢੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਧੀਰਮੱਲ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮੱਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬੀੜ ਲਿਆਵੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮੱਲ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੀੜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 1800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ। ਇਹ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ। ਹਰਸੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੀਰਾਨੰਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਸੁਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੀਰਤ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭੱਟ ਬੋਹਿਤ। ਭੱਟ ਬੋਹਿਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭੱਟ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ। ਭੱਟ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੂਰਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 10:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधान तुमरी महिमा बरन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना आनंद गुणी ने दान गुरु गरीब निवाज जपना जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी गुरु तो ना बड़ा कोई गुरु तो ना बड़ा कोई दसे गुरबाणी सानू गुरु तो ना बड़ा कोई गुरु तो ना बड़ा कोई दसे गुरबाणी सानू चंगे अते माड़ियां दा एहो ही ठिकाना है चंगे अते माड़ियां दा एहो ही ठिकाना है हाँ हाँ
ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੇਖੀ ਬਣਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਾਪੀ ਪੇਖੀ ਬਣਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ मेहर करो खैर पावा बंदगी दी दात देवो। हो चोले अड खड़ा ताडी कटियाना, चोली अड खड़ा ताडी कटियाना। मैं नीवा मेरा सतगुरु उच्चा, असी उच्चियां दे नल लाई सदके जावा। हो ना उच्चियां दे ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई, ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। हो मेरी करो खैर पावो, मेरी करो खैर पावो, बंदगी दी दात देवो। मेहर करो खैर पावो, मेहर करो खैर पावो, बंदगी दी दात देवो। चोली अड खड़ायान ताडी कड़ियाना है, चोली अड खड़ायान ताडी कड़ियाना है, चोली अड खड़ायान ताडी कड़ियाना है। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਬਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਚੇਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਜਾਂ ਮੜੀ ਦੀ ਚੇਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਕੋਈ ਮੁਖਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 10:45 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 43 ਤੇ 43 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਦਾ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਵਿਤ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ 3 ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ।
ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੀਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਕੋਤਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 5 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਿੱਖ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ KPS ਗਿੱਲ। KPS ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SSP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ SSP ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪੰਡੋਰੀ ਰੋਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 20 ਬਣਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ KPS ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ SSP ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫੜ ਲਿਆ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੀਪ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਜੀਪ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਫੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਈ। ਤੇ KPS ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਿਆ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। 1962 ਈਸਵੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। KPS ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਹੰਤ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੋਮੋ ਠਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ SSP ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਫਸਰਾ, ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੰਨਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਦਾਗ ਪੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਵਾਜਾ। 856 ਅੰਗ ਹੈ, ਬਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਗੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਨ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤੋਂ ਰਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੀਏ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤੋਂ ਰਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੀਏ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਮੂਰੇ ਚੁੱਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਮੂਰੇ ਚੁੱਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ
ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਕੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਭਰ ਜਾਊ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘਰ ਭਰ ਜਾਊ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੋ। ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਕੇ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਕੇ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਹੇ ਗਾਡਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਆ। ਕਹੇ ਗਾਡਿਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਰਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 56 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੰਸ ਦੇ ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾਏ ਆ। ਉਹ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 4 ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 4 ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਨ ਚੱਕੀ, ਨਾ ਕੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਰੁਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਆਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੀ ਤੋਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈਨ AK-47 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ AK-47 ਨਹੀਂ ਉਹਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਰਨੀਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੋਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ SSP ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹੰਤ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਲੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ SSP ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿਰਤੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਖੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਤੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1988 ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬੇਘਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਘਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। KPS ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਝੂਲਣੇ ਮਹਿਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, तमाम ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਡੋਰੀ ਰਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ KPS ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ B ਬਲਾਕ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ SSP ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੜੋ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਆਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਨਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੋ ਹੈ ਇਉਂ ਸਰਬਣ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਇਹ ਲੁਕਦਾ, ਰੁਕਿਆ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਇਹ ਲੁਕਦਾ, ਰੁਕਿਆ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ ਵਡਿਆਈ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ।
सेवा कर साडे कर्म बिगाड़दा ਖੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ कर सेवा कर साडे कर्म बिगाड़दा ਖੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ बंद करो एदी सच दी दुहाई ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ यादगार जिने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾई ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ हो बाकी सरकार दे हो बाकी सरकार दे जो पक्के दे यार ने ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ बाकी सरकार दे जो पक्के दे यार ने ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ जे न मारिया फिर मौत जानो आई ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ यादगार जिने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ घर जो बना के देवे ढाडी विद्वाना नू ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸ਼ਤਾਨਾਂ ਨੂੰ घर जो बना के देवे ढाडी विद्वाना नू ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ कहदा कड़ियाना धन है कमाई ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ यादगार जिने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ यादगार जिने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਲਗਹਿਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੜਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕ ਲੋ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਕੜ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੜਿਆਣਾ ਕਹੇ ਰੋਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਸਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂੰਝੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਤਰੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਰੀ, ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1993 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਿਣਦਿਆਂ ਟੱਬਰ ਦਾ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਡੰਮਿਆ। 12 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੀਪ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਕਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਬਰੇ ਸਾਹ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਜੋਧੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 2 ਸਟਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਟਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਟੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ 14 ਅਗਸਤ 1993 ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਆਫੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰੱਸਾ, ਤੇ 2 ਜੀਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਪਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮੁਆਫੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਜੀਪਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜ ਕੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਝੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਝੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਰਾਗਮਈ ਕਵਿਤਾ ਆਖਰੀ ਛੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਜੱਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਪਾਪ ਦੀ ਟੱਪ ਗਏ ਪਾਪੀ, ਹੱਦ ਪਾਪ ਦੀ। ਹੱਦ ਪਾਪ ਦੀ ਟੱਪ ਗਏ ਪਾਪੀ, ਹੱਦ ਪਾਪ ਦੀ ਟੱਪ ਗਏ ਪਾਪੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤਾਈਂ ਰਸ ਪਾ ਲਏ। ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, 2 ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾੜਨਾ ਪਾੜਨਾ ਪਾੜਨਾ। ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਤਾੜਨਾ।
ਰੱਜੇ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੁਲਸੀਏ ਸਾਰੇ ਰੱਜੇ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੁਲਸੀਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ 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 ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੋਲਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕੋ ਲੋਕੋ ਪਾਪ ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਪਾਪ ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਪਾਪ ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। 3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਇਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ 12 ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ 11:10 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ਰੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਢੀ ਬੰਸਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰ ਜਾਵੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੂਰ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਤੇਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਢੋ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਵਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜਿਆ ਲੱਭਣੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਲ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਦੋਹਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜਿਓ ਚੋਜੀਆ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਏ ਜੋ ਪੇਚ ਪੀਚੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਏ ਜੋ ਪੇਚ ਪੀਚੇ, ਨੋਹਾਂ ਸਮੇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਤਕ ਤੇ ਤੁਲਦੇ ਨਾ, ਛਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ, ਛਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲੋ ਸਿਫਤ ਸਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੋਜਨ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਧਾ ਸੀ ਔਰ ਬਰਿਆਪ ਲਸਾਨੀ, ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲੋ ਸਿਫਤ ਸਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੋਜਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਧਾ ਸੀ ਔਰ ਬਰਿਆਪ ਲਸਾਨੀ, ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਗਜੇਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਪੂ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਰੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਰੇ ਨਾ ਜੋ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਗਾਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਾਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ
ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤੇਗ ਪਕੜ ਜਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸਫਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਮਾ ਇਹ ਲਸਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਸਰਸਾ ਕੰਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ। ਹੋ ਰਣ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਬਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਗਮਿਆਨੀ ਰਣ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀਬਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਤੀਰ ਮਿਆਨੀ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਗੜੀ ਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਬਣ ਬੈਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਗੁਮਟੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਚਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੋ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ 70 ਵਿਸਦੇ ਜਾਣ ਮੈਦਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖੂਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਓ ਸਰਣਾ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੋਨਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰੇ ਦਵਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੀੜੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਮਿਆ ਮਾਨ ਉੱਤੇ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਹਿਚੜੇ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਸ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਟੋਲੋ। ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਤੇਲ ਪਾਈਏ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਤੇਲ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਛ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਿਰਛ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ, ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਮਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲਬਰਾ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਏ। ਆਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਖੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣੇ, ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਖੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਧਨ ਜੋਵਨ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਥਾਏ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ। ਮੰਨਣਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੌਲਤ
ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਗਵਾਵੇ, ਰੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਗਵਾਵੇ, ਰੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਦ ਮਸਤਾ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਾਗਲ ਦਸਤਾ, ਜਦ ਜਮ ਪਕੜ ਖੜਨਗੇ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਓ ਬੇੜਾ ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਡੋਲੇ, ਬੇੜਾ ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਡੋਲੇ, ਬੁਲ ਬੁਲ ਸਦਾ ਨ ਬਾਗੀ ਬੋਲੇ, ਤਨ ਨੇ ਸੜਕੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਜਗ ਫਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ। ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਆਖਰ ਬਹਿਣੇ, ਟੈਜੂ ਮਹਾ ਪਹਾੜ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇ, ਕੱਟ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਗੱਠ ਗੱਠੀ ਉੱਚੀ, ਜਾਮੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਤੁਕੀ, ਮਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ
ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਓ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਤਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੜ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਓ ਬੰਦਿਆ ਜੇਕਰ ਪਾਰ ਜਗਤ ਚੋਂ ਹੋਣਾ। ਮਸਤ ਜਗੀਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਸ ਲੈ ਨੱਚ ਲੈ ਟੱਪ ਲੈ। ਹਾਰ ਚੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੌਲਤ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਸੈਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਸੈਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।